आ चुकी हूँ नए ब्लॉग में, आपका स्वागत है। मैं आपको दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, पहले मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। गाइस आज कुकिंग करने वाली हूँ मैं। તો ચલો આજે વિચાર્યું કે વ્લોગ બનાવી જ દઉં, કેમ કે બહુ ટાઈમ થયો હતો અને કશો લોંગ વિડિયો આવતો નહોતો. શોર્ટ્સ તો આપણે બનાવીએ છીએ, બટ વિચાર્યું કે લોંગ તો કંઈક બનાવવું પડશે ને. હવે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો છે. અમુક લોકો જે ડેલી જોતા હોય એ લોકો મિસ કરતા હશે મને કે આ કંઈક ગાયબ થઈ ગઈ છોકરી, કેમ વિડિયો નહીં બનાવતી. કેમ કે અમુક લોકો just YouTube જ વાપરતા હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામ થોડી હોય એમને. તો પછી હવે વ્લોગ તો બનાવવો પડશે ને. થોડો શું બહુ બધો ટાઈમ કાઢીને વ્લોગ બનાવવો પડશે અને તમારે ટાઈમ કાઢીને જોવો પણ પડશે. તો અત્યારે હું બસ કઈ નહીં, થોડું ઘણું ખાવા કઈ ના કહેવાય ને, ભાત વઘારું છું જસ્ટ. तो मसाला राइस हो जाए आज. और लहसुन समारी हूँ मैं, लहसुन. तो હવે બનાવીશું વઘારેલો ભાત. તો ગાઈસ કેમેરાને થોડું સેટ કરીને હું આવી ગઈ છું પાછી બ્લોગમાં, કેમ કે થોડું કટ થઈ જતું હતું તો હું જોઈને આવી. કેમ કે એટલો વિડિયો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી ને ગાઈસ. તમે લોકોને દેખાતી જ ના હોય તો તમે લોકો મને જોતા જ ના હોય. વોટ, આ બધું શું આવી ગયું અંદર? એક મિનિટ ઉભા રહો. જોતી નથી તો યાર શું ચાલે છે આ બધું? ગેસ ફૂલ છે તો બી શાયદ શું કહેવાય, આ લસણ બરી ના છે ને તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે, કેમ કે ઓલવેઝ એવું જ થાય છે મારે. મમ્મી ની નમાઝ પढ़ते रहજો, जब मम्मी ने तरत બધું બરી જાય. आ गई मैं वापस, तेल हो गया है, शायद राई डाल देती हूँ मैं. ये तड़ होगी. क्यों होगी? क्योंकि तेल गरम हो चुका होगा. ये बड़बड़ कर रही हूँ, शायद कोई बात सुन नहीं रहा है ना. सुन रहा है तो क्या है, आप सब तो देखने वाले हो मुझे. तो कुछ नहीं, हमारी तेल गरम हो चुका है और अब मैंने राई डाल दी है. मैं अपनी भाषा में बना रही हूँ, आपको समझ आए तो समझ लेना. और आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं बना नहीं हूँ, सच में मैं बना रही हूँ यार. हिंदी में मजा आता है. क्यों आ रहा है ना मजा? होने दो वरना मम्मी बोलेगी. ये देखो सबके घर में ऐसा होता है यार, मेरे घर में भी है. क्या करो, लहसुन डाल दो कि नहीं डालो? थोड़ा थोड़ा थયું છે, कर दो नहीं कदाच बरी जाए तो. थोड़ा थवा दઈએ. हिंग 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 हिंग. अरे रही पकड़ी ना, पकड़ी गया. पकड़ी मतलब कि जो आवाज आती है ना उसको हम बोलते हैं. नहीं नहीं अभी डालना पड़ेगा. हिंग 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 ज्यादा डालता है ना, क्योंकि वो गैस नहीं होता, अच्छा होता है, मम्मी ने बोला था. हिंग यार मजा आता है. अभी हम डाल देते हैं अपना मेन कैरेक्टर. મને સિમ્પલ સિમ્પલ નહીં ભાવતું યાર, આમ પેલું વઘારેલું હોય ને આવી રીતે. વાવ મસ્ત લાગે સિંગરી. મને ડુંગળીને બી આમાં નાખવાનું નહીં ગમતું. મને તો સિમ્પલ ખાઓ. वाव टाइमिंग है ना, खाओ वाव. आप लोगों का स्वागत है मेरी कुकिंग चैनल पे. क्या बोलते हैं आप लोग? અને જે મોટિવેશન જે આપું છું એ મોટિવેશન સારું હોય છે, થોડું લાઈક કરવાનું રાખો, શેર કરવાનું રાખો યાર. શું કેવું તમારા લોકોને? સારું નહીં બોલતી? આટલું મસ્ત માઇક લઈને હું તારી લાઇટિંગમાં સારું એડિટિંગ भी સારું કરું છું, તો તમને લોકોને નહીં ગમતું? જમાનું પડે યાર તમે લોકોને. तो अभी हम मसाले डालेंगे. कुछ ज्यादा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, घर के लिए सब खा लेंगे गाइस. तो टेस्टी बनाओ तो भले स्पाइसी बने. हाँ मसाला तो यार सारा पड़े मारा हाथ से. हम टेस्ट आवे છે. एक मिनट मस्त मसाला ले आओ. बीच में मम्मी का फोन आ गया था यार. दूध लाया दवाना तो डेरी है बट कहीं नहीं मोल गई जब फोन आ तो आया. अब कौन डेरी है, खाना नहीं बनाना तुम्हें, बाकी बनानी है. तो अगर अच्छे गरम मसाला डायरेक्ट नाच दीजिए. वाव तो स्मेल आ रहा है यार. अच्छा है, कुछ ज्यादा नहीं पड़ा है. ओह शिट, नमक तो मैं भूल गई थी. अब मैं नमक डाल दूंगी. अरे मैं आंटी क्या हलाऊं, मैं बीच चमचो खा लो तो. शिट यार लो नाउ का मोबाइल में नहीं सॉरी. તમારે લોકોની ભૂલ નથી અને મારી भी भूल નથી, ખાલી બોલું છું એટલું ને, ધ્યાન તો મારું અહીંયા છે ને. कहीं नहीं गाइस, मीठू नहीं दे अब आप तो मीठू ज्यादा नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे, क्योंकि ओछो है तो वांधो ना આવે. मम्मी એવું કીધું કે વધારે પડી જાય તો તકલીફ, પણ ઓછો હોય તો કઈ નહીં. એટલે માપનું નાખવાનું ટૂંકમાં. ઓછો એટલે હપું તો ઓછું નહીં, પણ એ કેવું કે માપનું નાખવાનું. મેં બહુ ઓછું નાખેલું એટલે ફરી નાખી દીધું. हो गया है रेडी. फाइनली गाइस हम जाते बनाएलू हम शाबाशी આપવાને લાયક હોય, કેમકે જાતે બનાવીએ નહીં ને, રેલી બનાવીએ એટલે આ તો બસા મૂકી દઈશું ફટાફટ. તો ક્લીન થઈ જાય ને, બધું પડી રહેલું હોય ને, ભરેલું લાગે. एक मिनट में क्लीन करके पांच वीडियो चालू करो. तो मैं ये छू वापस. अभी सब थोड़ा क्लीन कर दिया है. अभी क्या ये यहाँ पे रखेंगे और ये जो तवा है वो हम यहाँ रखेंगे. सिंपल, ऐसा सबको आता है. कोई नहीं, चलो हो जाती है बस आप सुन लेना जरा. अब हम रोटी यानी कि तेल वाली भाखरी बनावा जઈશું. ભાખરી. તો ખુલ્લા કરેલા છે, મમ્મી લોટ બાંધ્યો છે ખાલી, બીજું બધું નહીં કરું છું. એટલે આ બધું હા મમ્મી આગળ ફટાફટ બનાવી દે, એને ખબર પડે યાર આવડે છે બધું. એ નહીં હોતી તો બધું કરી લઉં છું, પણ એ હોય ને તો નહીં ગમતું કરવાનું. તો તારી મમ્મી છે જ નહીં યાર, તો કેટલું કરવાનું યાર, તમે લોકો જ કહો. આમ થોડું એ થઈ જવાય, થાકી જવાય રોજ અપડાઉન કરીને જોબ પર જઈને આવીએ. મેં ખાવા બનાવવાનું કેટલું ટફ છે, પણ જોડે મમ્મી હોય તો ના લાગે કે ચાલ નહીં બનાવું યાર, પછી જોઈ જશે. મમ્મી
નથી મારી તો શાંતિથી પવન તો બહુ જ આવે છે અહીં પાછળથી હું વાર રાખું તમે વાર બી આ તો મળે છે બસ બટ પવન આવે છે પાછળથી નીચે આપણે શોર્ટ્સ પહેર્યો છે તો પગમાં તો મસ્ત પવન આવે છે હાલાકી ઘર में ऐसी होती है ઉનાળો આવે એટલે ઘસે ગયેલું હોય ને એ જ પહેરવાનું ગમે શું કેવું તમારું મેં બનાવ્યો તો જ્યારે ઇલેક્શન હતું ત્યારે બ્લોગ બનાવ્યો હતો બટ એ બ્લોગ ખાલી બસ 2-3 મિનિટનો બન્યો હતો એ ખાસ હતું નહીં તમે લોકો ખાલી ખોટા બોર થઈ જતા એટલે પછી મેં બ્લોગ કેન્સલ કર્યો કે ચલો નથી બનાવવો હવે બ્લોગ તો બનાવવા જ પડશે ડેલી મતલબ શું કહેવાય કંઈક મહેનત તો કરવી પડશે કંઈક જોઈએ તો એટલે હવે સ્ટાર્ટ હમણાં થાય હું બ્લોગ બનાવીશ જોબ પર જઈશ તો બી બને જતા આવતા તો બને ને યાર હું પેલું બધું ના બતાવી શકું પણ હું બીજું બધું તો બનાવી શકું ને બતાવી શકું ને સોરી રોજ તમને કન્ટેન્ટ ના બતાવાય આઈ નો શું કરું હા તમે બ્લોગ આપો તમે વાતો કરો છો ને મતલબ શું કહેવાય એટલે બકબક કરો ને એટલે ભૂખ લાગે છે વધારે અને ખબર નહીં શિયાળા કરતા ઉનાળામાં વધારે ભૂખ લાગી જાય છે મને કેમ કે ખબર નહીં પાણી તો પીવું જ છું યાર પણ અને એવું બહુ લાંબો દિવસ છે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો ખાધે હવે તો ખાવું જ પડશે એવી રીતના છે થોડું વાતોમાં અત્યારે કેટલી મિનિટ થશે ખબર નહીં પણ 3-4 રોટલી તો વણી ગઈ છે વિચાર છું કે ગેસ ચાલુ કરી દઉં આ તો પછી પહેલા વણી લઉં શાંતિથી પછી આમ મસ્ત પ્રોપર ભાખરી કરી દઉં કેમ કે બરી જશે ખોટી મમ્મી એને 3 ટમાટર કે પાછો કર્યું તને આવડતું જ નથી ખાલી ખોટું તમને લોકોને બતાવવું પડશે મારે એટલે પહેલા વણી કરું શું કેવું ગાઈસ આવું કરી શકાય બહુ મોડું નહીં થતું હજુ ડાકોર જઈને મોડું થઈ ગયું 7:30 ડાકોર જાય 6-6:30 તો ગયા હતા પછી થાય ને અડધો કલાક પોણો કલાક તો થાય જ અને પૂનમ હતી ઓફકોર્સ કે ભીડ હોવાની જ છે અને પાછળનો દરવાજો તો બંધ થતો હતો અમે સવારે પાછા ગયા હતા તો બંધ થતો તો 5 સેકન્ડ માટે રહી ગયા અમે લોકો મતલબ કે આવી ગયા એ તો ફરી ના પડે પાછું એટલે કંઈક આવું થયું હતું આઈપીએલ ચાલે છે ગાઈસ તો મારો ભાઈ ગયો છે હું વિડિયો બંધ કરી દઉં પછી વાત કરીએ આપણે લોકો વ્લોગની લાસ્ટ બાકી બનાવું છું અને ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે મસ્ત મેં પવન આવે છે એટલે ખબર નહીં થોડો થાય છે કદાચ વાયનો બંધ કરવું પડે ઇફ ના નહીં કરવું પડે એમ તો મમ્મી બનાવે છે મમ્મીને જોઈને તો ખબર પડવા માંડી છે હવે બધી મારો ભાઈ આવ્યો તો પણ એ બાર બહુ મસ્ત પવન છે તો એ પાછો કચરો ચાલો મેં એને વિડિયો બનાવવામાં હું હસે છે યાર હું વિડિયો બનાવવામાં તમારી ખેંચે છે બરાબર ભાઈ આવ્યા છે પણ મારો બી એવો જ બી આવી છે મારો બહુ સાંભળતો લાગે છે તો શું બોલું નહીં એ કદાચ બહાર આગળ બેઠો છે પવન બહુ મસ્ત તો આવ્યો ની અંદર ચાલો કે કામ નથી મૂકી દઈએ અંદર बीच में ना ऐसा निकल जाता है ये वैसे जो फैक्ट्री जो मैंने बनाई है वो मैं ऐसे नहीं बनाती थी पहले तो क्या कुछ अच्छी नहीं बनती इसलिए मैं अब ऐसे ही बनाती हूँ क्या करूँ गैस लो कराना है हमें और वो गैस वाले भैया एक दिन आके चले गए फिर आए नहीं बोलता बोलता तो थाक नहीं लगता पर बोलो कैसा मैं तुम्हारा काम नाम तो बोल रही जैसा चलो 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 हो गई गाइस હું હાથથી જ કરું છું પહેલેથી જ્યારથી આવી છે ત્યારથી કારણ કે મમ્મીનો પાવર આવી ગયો મેં પહેલી વાર બાકી બાય ત્યારે મેં આમ જ જોઈ તો તમે રીલમાં આવતો ને વચ્ચે એ બધું નહીં ભૈયા ગયા છે કદાચ હવે નહીં બોલાય તો બંધ કરી દઈશ સમજી ગયો અને હશે તો થોડું એવું બોલીશ ખુલીને નહીં બોલી શકું સોરી આઈ ગયો કદાચ મારો ભાઈ આવી જાય કદાચ હવે વાસણ ઘસવાના તો ફટાફટ ખાઈને ટીવી માં એક બ્લોગ ચાલુ કરીશ મસ્ત જેના બ્લોગ જોઉં છું અને પછી ફટાફટ કામ કરીને બેસી જઈશું બહારમાં મને તમને બતાવવામાં આવી જશે કદાચ જે કુકિંગ બ્લોગ્સ તો ઓનલી કુકિંગ બતાવીશ કુકિંગ મતલબ મારું કુકિંગ કે હું કેવી રીતે કરું છું આ કુકિંગ નહીં કે મેં શું નાખ્યું વોટએવર કેવું બન્યું કેવું ના બન્યું નથી બળી ઓકે ના બળે હવે તો આમ પ્રોપર ધ્યાન નજર મન તો અહીંયા જ છે શું કરું થાક બી લાગે યાર ઉભો અહીંયા એ બધું બનાવવાનું હોય તો કેટલું થાક લાગતો છે ને મમ્મી લોકો શું કરે બધાને રજા હોય પણ ખાવાની રજા તો ના જોઈએ હોટલમાંથી ખાઈને આવીએ તો બી આ બધું સાફ કરવાનું છે ને તો આવવાનું છે લેડીઝ વુમન્સ ઓ યાર શિટ ફૂલ છે ગાઈસ તો બહુ નહીં હવે વ્લોગને બહુ નહીં લંબાવું અને તમે લોકો મેબી મને એકલીને જોઈને બોર થઈ ગયા હશો શાયદ તો બંધ કરી દો છો વ્લોગ બટ થોડી વાર લઈને થોડી વાર મતલબ 1-2 મિનિટ ઓકે તમારી 1-2 મિનિટ લેવા માંગુ છું અને એટલું કહેવા માંગુ છું કે હું વ્લોગ બનાવવાની છું મેં વ્લોગ બનાવી 7 મહિના થયા ગાઈસ પણ મારા 1000 સબસ્ક્રાઇબર નહીં થયા રિયલ તમે લોકોને એટલો સપોર્ટ નહીં કરતા તમારા ફેમિલીમાં એટલા બધા ફોન્સ હોય છે આજુબાજુના બધાના તમે મને એક સબસ્ક્રાઇબર નહીં આપી શકતા મને મતલબ સબસ્ક્રાઇબ દબાઈ દો યાર કોઈ બી હોય મને ફોલો કરી ઘણા બધા લોકો 5700 લોકો મને ફોલો કરે છે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ એ લોકો મને YouTube પર તો ફોલો કરો યાર આઈ નો કે YouTube હું પણ બહુ નથી ખોલતી બટ મારા માટે થોડું કરી દેજો હવે આટલું બોલી છે તો થોડું તો વિચારશો ને તમે થાકી ગઈ એક્સી ખાઈ લઈશ એક વચ્ચે હમણાં ખાતા પહેલા મેની ને તો ખાઈ ખાઈશ સારું લાગે છે ચશ્મામાં વ્લોગ બનાવે છે ગાઈસ ભાઈ હું ચશ્મામાં સારી લાગુ છું પણ બહુ બધાએ કહ્યું છે હું ચશ્મા પહેરી જ રાખું છું હવે નોર્મલી હવે મારા ફોટોઝમાં ચશ્મા જોવા મળે છે નહીં મળતા મેં બી પોસ્ટ નહીં કરી બટ કઈ નહીં હું ચશ્મા પહેરીને બનાવીશ હવે કેમ કે અરે યાર હા જો એવું છે કે વિડિયો ચાલતો ને તો કોઈનો ફોન આવતો ને તો ખબર બી ના પડે મમ્મીએ મને ફોન કર્યા હતા બટ ખબર ના પડી પછી વિડિયો બંધ કર્યો ત્યારે રિંગ વાગી એકદમ તો એવું થાય છે મતલબ થયું છે કેમ કે વિડિયો બતાવીને પછી જોજો તો મિસ કોલ પડ્યો હોય છે મને બી રિંગ નહીં આવી કેમ કે ઓડિયો બી જાય ને વિડિયોમાં એટલે શાયદ એવું થતું હશે હાય સરસ ફોન આવે છે પાછળ પવન તો હોય છે ગાઈસ બપોરે ગરમ હોય છે ને અત્યારે ઠંડો હોય છે રોજ અમે લોકો બજારને જઈએ ને તો ગરમ ગરમ રોડ પરથી પવન આવતો હોય પણ આજે મેં 6 વાગે ડાકોર ગયા ને તો બી આમ ઠંડો પવન હતો એવું તો હા કે વરસાદ પડતો હોય જો બહાર જો પાંદડા આવે છે ને અવાજ પણ અંદર આવે છે મસ્ત પવન છે ટૂંકમાં આટલું બધું બોલવું ઈઝી નથી અને હા એક
વ્લોગ પાછળ મારી મહેનત મારી નહીં, જે બી વ્લોગર છે એ લોકોને ખબર જ હશે કે એડિટિંગ છે, વિડિયો કેવી રીતે લેવો, કેટલા મિનિટનો બનાવવો, અંદર શું એવું કરવું કે તમને લોકોને ગમશે કે નહીં ગમે. એ બધામાં બહુ થોડી મહેનત છે ગાઈસ, અને હું કરતી આવી છું, પણ વચ્ચે મારો માર્ચ મહિનો ખબર નહીં કેવો ગયો છે. આ નથી ગયો મારો માર્ચ મહિનો. યુ નો ગાઈસ, કે બર્થડે તમારી સાથે ગઈ નથી. હવે કઈ નહીં, બર્થડે તો એક દિવસ છે, પણ આખું યર તો છે ને મારી પાસે હજુ. તો બસ એન્જોય કરીશ હવે આખા યર में, वो भी अच्छी मात्रा में हम एंजॉय करने वाले हैं. थोड़ा गुजराती में मिक्स हो गया गाइस, पर क्या करें, वो होता है, सब क्या होता है, क्योंकि हम प्रॉपर गुजराती है और हम लोग इंग्लिश में बोल, इंग्लिश कहाँ से आया बीच में, हिंदी हिंदी बोलना ट्राई करेंगे तो थोड़ा तो होगा ना, पर बेचारा को मजा भी तो तभी आएगा. होता ऐसा सब के साथ તમે લોકો છોકરી કેટલું બગડે છે, પણ મને એવું છે કે તમે લોકો મારી સામે બેઠા છો, હું જસ્ટ બોલી રહી છું, મને કઈ બીક નથી, હું કેમેરા સામે બોલી રહી છું, બસ પબ્લિક સામે તો થોડું ઓછું છે, બટ કેમેરા સામે તો આપણે ફૂલ એનર્જી છે કે બોલી જવાનું બસ. ગાઈસ એક વાત તમારા જોડે શેર કરવાની છે મારે, મને હમણાં એક પ્રોડક્ટનું કોલેબોરેશન આવ્યું હતું, બાટા કોલેબોરેશન. સો મેં એનો વિડિયો બનાવી દીધો છે, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ના જોયો હોય તો જોઈ લેજો, કેમ કે મારો ફર્સ્ટ પ્રોડક્ટનો વિડિયો છે. હું હેપી હતી કે જે બી પ્રોડક્ટ આવે કોઈ બ્રાન્ડે મને સિલેક્ટ તો કરી કોઈ એના માટે કે તું વિડિયો બનાય એની પર, અને મારો પૂરેપૂરો ટ્રાય આપ્યો છે કે હું વિડિયો સારો બનાવું, અને હા આયુર્વેદિક છે તો સારું છે, એ કંઈક નુકસાનકારક નથી, તમે એને લઈ શકો છો, અને ડાઇજેસ્ટ સિસ્ટમનું કંઈક છે તો સારું છે. એમાં જે તમને પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે ને બધા ખાધા પછીનું બહારનું ફૂડ ને બધું, તો એનો વિડિયો છે, મેં બનાવ્યો છે, મેં અને મારી ફ્રેન્ડ રિયા વિશે વાત કરું તો મારી ફ્રેન્ડ છે જે વડોદરા રહે છે, હોસ્ટેલમાં મારાથી બહુ દૂર નહીં પણ દૂર. સો અમે લોકો મળી નથી શકતા, કેટલા ટાઈમ થયા, વર્ષ ઉપર તો થઈ ગયો છે મારું. જ્યારે હતું કંઈક ત્યારે આવી હતી વર્ષ પહેલા મને મળવા માટે સ્પેશિયલ, તો ત્યાર પછી આવી નથી. હા એ નથી આવી તો નહીં મળ્યા તો અમે લોકોથી ગાઈસ શું કરીએ, તો આવી રીતે વિડિયો બનાવી દઈએ છીએ એ ત્યાં હું અહીંયા વાત તો પૂરી થાય છે રોજ, બધી અપડેટ બી રોજ મળે છે, જેથી વાત અધૂરી રહી જાય ને ત્યાંથી વાત સ્ટાર્ટ થાય. એના વગર મને થાય કે મારી એક જ કામ એવી ફ્રેન્ડ છે કે જેને હું કોઈ કામ લડી બી રહું છું, ગુસ્સો બી કરી રહ્યો છું, અને એવી મને બધું સહન કરે છે. મને મમ્મી પપ્પા સિવાય પછી આમ એ જ છે કે એ મને સમજે છે પહેલેથી, 7મા કે 6ઠા ધોરણથી છે મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, અને અમે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ જ રહ્યા છે. વચ્ચે ખાસું બધું અમારા લાઈફમાં આવ્યું હતું, મતલબ સ્કૂલ અલગ થઈ ગઈ હોય, ટ્યુશન અલગ થઈ ગયા હોય, પછી એને સાયન્સ કોમર્સ એવું બધું થઈ ગયું હતું, બટ મજા આવી ગઈ એની જોડે. એવું નથી કે હું એની જોડે નથી ગઈ, અમારી જેટલી મેમરી છે બહુ છે, અને ફોટા તો એકદમ ઓછા છે. આમ હું ફોટા જ નથી લગભગ, એની બર્થડે તો મારે શોધવા પડે કે યાર ગઈ વખત તા મૂક્યું હતું, હવે શું મૂકવાનું, એવું થઈ જાય છે. પેની ગઈ 2 મિનિટ કહીને 4 મિનિટ બોલી ગઈ કદાચ, તો મને માફ કરી દેજો. શિટ યાર, થોડો લોટના ઇશ્યુના લીધે ભાખરી ફાટી ગઈ છે. પછી વાત કરીએ, બાય.